یہاں مرکزی ہاوڑہ کے سر سید احمد ہائی اسکول میں ادارہ محفل خوشرن اور انجمن جمہوریت پسند مصنفین کی جانب سے ایک شام منور رانا کے نام سے محفل سجائی گئی، جس میں کافی تعداد میں عمائدین شہر نے حصہ لیا۔ ڈاکٹر منصور عالم کی صدارت میں ہونے والی اس تقریب میں مشہور شاعر و ادیب و صحافی حلیم صابر صاحب، مشہور شاعر و ادیب اسماعیل پرواز صاحب، جناب کلیم حاذق صاحب، ڈاکٹر عقیل احمد عقیل صاحب، ڈاکٹر علی انصاری صاحب، جناب مامون اختر، ڈاکٹر نوشاد مومی، انجمن جمہوریت پسند مصنفین کے روح رواں اور سابق امام IC ہاوڑہ میونسپل کارپوریشن جناب امتیاز احمد ایڈوکیٹ نے خیر مقدمی کلمات ادا کیے۔ جناب طاہر بیگ دہلوی نے نقابت کے فرائض انجام دیے۔ ادارہ محفل خوشرنگ کے روح رواں جناب محمد افضل خان نے اپنے ساتھی سلطان الحیات کوثر علی ایوب خان صاحب وغیرہ اور عبدالرحیم ہلچل وغیرہ کے ساتھ مل کر اس پورے پروگرام کو نہ صرف سجایا بلکہ اسے کامیابی سے بھی ہمکنار کیا۔ اس موقع پر ہماری گفتگو ڈاکٹر منصور عالم صاحب، امتیاز احمد ایڈوکیٹ، نوشاد مومن، کلیم حاذق وغیرہ سے ہوئی، تو آئیے آپ بھی سنیے ان لوگوں نے اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہا۔ آج محفل خوشرنگ اور جمہوریت پسند مصنفین کی طرف سے منور رانا کی یاد میں ایک تعزیتی جلسہ کا انعقاد ہوا اور انہوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی، ان کے اخلاق، ان کی محبت، فروز کی شاعری، نثر نگاری، بلکہ زندگی کے ہر موضوع پر، ہر کوشش پر لوگوں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ قوالت تھی، لوگ تبدیل میں بہت سے بول نہیں سکے اور وہ تو بعد میں بھی تشریف لائے۔ منور رانا ایک بڑی شخصیت تھی، اس طرح سے ان کے یاد میں جلسہ کرنا کار ثواب بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جلسے ہمیشہ ہوا کریں۔ یادیں بڑی علامت رائی ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ ایک زمانہ بتایا ہوتا ہے شخص، کسی کے ساتھ جھمیلے بھی ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے۔ زندگی کے تمام گوشوں کو لانا ایک اس فنکشن کا کام تھا جو ہوا، اور بہت کامیابی کے ساتھ درکنار ہوا۔ یہ جلسہ کامیابی کے ساتھ ہوا، اچھے اچھے لوگوں نے تقریر کی، اور میں سمجھتا ہوں اس قسم کا جلسہ ہمارا میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بتائیے منور رانا کے سلسلے میں جو پروگرام ہو اس کے حوالے سے سر ان کا نثر کے بارے میں اگر کچھ بتا تو اچھا اس میں شامل کر لیجیے۔ منور رانا کے یاد میں آج یہ جلسہ جسے انجمن جمہوریت پسند مصنفین اور ادارہ محفل خوشرنگ نے منعقد کیا ہے، یہ بڑا کامیاب رہا۔ خاص طور پہ ایسے شخص کو جس کی شہرت عالمی طور پر جانی اور پہچانی جاتی رہی ہے، اور ایسے شخص کے لیے صرف خانہ اور یہ ٹھیا پاڑا ہی نہیں بلکہ ملک کے مختلف گوشوں میں انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ ایک شاعر کو اس طریقے سے یاد کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں کچھ ایسی چیزیں رہی ہیں جس نے عوام کے دلوں کو متاثر کیا، جو ان کے احساس کی زبان بن گئے۔ ظاہر سے اور اس طرح سے منور رانا جو ہے وہ ہمارے احساس کا حصہ ہے۔ انہوں نے ایسے موضوعات کو چنا جو موضوعات عرصے تک ہماری شاعری کے نہا خانے سے باہر تھے، نگار خانے سے باہر تھے۔ انہوں نے اس پر محفوظ کی، انہوں نے شعر بنایا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ منور رانا کی ایک بڑی خصوصیت ان کی نثر رہی ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے جس طرح سے انشائیت جاری کی ہے، جس طرح سے انہوں نے انشائیت میں لکھا ہے اور اس میں کتنا کھل کر لکھا اور جذبات کے جس طریقے سے اظہار کیا، اور نئی تشریحات، نئے واقعات، یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ ایک ایسا فنکار اس کا تعلق کلکتے سے رہا، لکھنؤ سے رہا، بلکہ اب ساری دنیا کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسی شخصیت کو، ایسے فنکار کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، یقیناً آئندہ دنوں میں بھی انہیں یاد رکھیں۔ دیکھیے، اردو زبان کے فروغ کے لیے پروگرام نہیں بلکہ عمل کے پروگرام اس میں جو ہے کہ تربیت بخشتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ
अमली तौर पर भी साथ रहें और प्रोग्राम के साथ रहें, तब तो उसमें ज़्यादा क़ुव्वत मिलती है और वो सूदमंद साबित होती है। और ये मनोहर राना के हवाले से तो मनोहर राना साहब की शख्सियत तो अज़र मिन शम्स है, पूरी दुनिया में मनोहर राना की शनाख्त है और बंगाल के हवाले से उनकी शनाख्त है। ये बंगाल वालों के लिए फ़ख्र की बात है कि मनोहर राना जब भी जहाँ भी कहीं भी गए तो उन्होंने ख़ुद को बंगाल का कहा। और आपको याद होगा जब यहाँ हुकूमत बदली थी उस वक्त उन्हें यहाँ उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन के लिए प्रपोज़ किया गया था। उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर हमें सदर बनना है तो मैं मुल्क का सदर बनूंगा, किसी उर्दू एकेडमी का नहीं बनूंगा। तो ये मनोहर राना है जो ओहदों को ठुकराया करता है। वो मनोहर राना है जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस किया, वो पहला उर्दू का शायर था जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस किया। तो ऐसा किरदार शायर अदीब का ही होता है जो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ें बुलंद करे। मनोहर राना वही था। तो एक शेर था जो मनोहर राना का आपको याद है? बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मनोहर होना। बहुत जाइए सर। मनोहर राना के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आज के इस शाम के बारे में? मनोहर राना के बारे में तमाम उर्दू के तकाकों ने बताया है और बांग्ला के भी बहुत सारे कलमकार यहाँ मौजूद थे। अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्निफीन और अदारा महफिल खुशरंग की जानिब से ये हर इशूज़ पर जिस तरह से अलग अलग नौइयत में अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्निफीन और अदारा महफिल खुशरंग कुछ न कुछ प्रोग्राम मुरतब करता है, उसी की कड़ी के तौर पर आज मनोहर राना को हम लोग जो है एक शाम मनोहर राना को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। और मनोहर राना की जो हैसियत है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हैसियत हबीब जालिब को है वही हिंदुस्तान में मनोहर राना की हैसियत है। और जैसा कि अभी हमारे दोस्त नौशाद मोमिन ने बताया कि जब उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जब उन्होंने ठुकराया तो इस वजह से उनके ऊपर ज़ाती तौर पर बहुत सारे मुतालिब ढाए गए, जिसको उन्होंने पूरे ताकत के साथ और अपने लगन के साथ उसका मुकाबला किया। लेकिन साहित्य अकेडमी का अवार्ड जो उन्होंने वापस किया था एक फिरके के ऊपर में जो जुल्म कर रही थी मरकज़ी सरकार, उसके खिलाफ एहतजाजी तौर पर किया था। तो आज हम लोग उस मनोहर राना को याद करते हैं जिस पर उर्दू को फ़ख्र है। और वो मनोहर राना सिर्फ उर्दू के ही शायर नहीं थे बल्कि हिंदी और दूसरे ज़बानों में भी उनकी मकबूलियत थी और वो हिंदुस्तान के शायर थे। और वो लोगों के जो सादा ज़बान थी, लोगों की जो दिल की जो बात थी, जो हर रोज़ का जो तजुर्बा था, वो उनकी शायरी का लबो लहजा था। तो मनोहर राना उर्दू की पहचान थे, शायर थे और हम ये समझते हैं कि उनको हम लोगों ने खोया है। एक बहुत बड़ा खिला पैदा हुआ है। वक्त मुमकिन है कि वो इस खिला को भर दे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी मतलब करीब में कोई मनोहर राना नहीं दिखता है इसकी तलाफ़ी मुमकिन हो सके। तो बहरहाल आज हम उर्दू के हम लोग अंजुमन जमहूरियत मुसन्निफीन की तरफ से इस प्रोग्राम को हम लोगों ने मुरतब किया था कि अपने उर्दू की चाशनी और उर्दू के कलमकारों ने जो अपनी बातें रखी हैं मुख्तलिफ अदवार में उसको पेश किया जा सके। सर एक आखिरी सवाल ये है, अंजुमन जमहूरियत मुसन्निफीन की तरफ से भी और अदारा महफिल खुशरंग की तरफ से भी इस साल हम लोग तालीमी अवार्ड जो है शहीद अनीस खान मेमोरियल अवार्ड हम लोगों ने दिया था और हबीब हाशमी अवार्ड दिया था। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले सेशन में हम लोग मनोहर राना के नाम से ही अवार्ड जो है हम लोग तस्लीम करेंगे और उनके नाम से ही मनोहर राना एक कल्चरल अवार्ड हम लोग मैंने कल्चरल विंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हम लोग खसूसी तौर पर देंगे। बहुत बहुत अच्छा भाई आप बताइए सर मनोहर राना के हवाले से, आज के प्रोग्राम के हवाले से। आज का प्रोग्राम मनोहर राना के ताल्लुक़ से जो हुआ, इसमें जिन लोगों ने मनोहर राना के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इज़हार किया, इन सारी बातों से ये वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो गया कि मनोहर राना एक ऐसे शायर थे जिन्हें सिर्फ मुशायरा का शायर कहकर
छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आलमी हैसियत के शायर थे जिनका कलाम आज भी ज़िंदा है और मुस्तक़बिल में भी हमेशा ज़िंदा है। आज हम सब यहाँ जमा हुए थे एक साहब मनव्वर राना के नाम। तो शायद उस वक्त तक जिंदा रहता है जब अपने कलाम के ज़रिए, तो आज ये बात साबित हो गया कि मनव्वर राना का इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि वो आज भी जिंदा है अपने अशार में, अपने खाकों में, अपने इंसानियत में। शुक्रिया।